Good morning, children. Now, fourth class, subject science. Now, today lesson open page, open science textbooks, fourth class children. Now, next, open page number 37. Now, I am going to explain you. In the last video, previous video, I explained half of the lesson of the fourth lesson. Fourth lesson name is clothes we wear. In the previous video, I explained half of the lesson. Now I am going to explain you page number 39. Open page number 39. In this 39 page number, clothes. Now we are discussing about clothes according to occasions. Occasions means sandarbham. Occasion means so we do not wear the same type of clothes at all the time. From morning to till night we will wear. When you are going to the school, you should not wear same type of clothes during the day, whole day. No, in the morning we will wear another dress. After while going to the school, we will wear school uniforms. After coming to the school, we will change our dress. Means in the whole day we are going to change our dresses, clothes. When we go to school, we wear uniform. When you are going to the school, what dress you will wear? Uniforms. Eppadu school ki velletappudu ela em dress eskuntaru? Uniforms. We use casual wear when we are at home. Intlo unnam anukondi, now online classes are running, so you are at home, you are not wearing your uniforms. Why? Because you are not coming to the school. No, you are wearing normal clothes, means casual clothes. When we go out to play, we wear sports dresses. When you are going to play out, when you are in the evening time, you will go out to play, no, to playgrounds, you will wear which type of clothes? Sports. Sports means what? A trouser, track pant and a t-shirt. At night, we wear night dresses. While going to the bed, in the night time, which type of clothes you wear? Night suit antaru kada. So cotton undedi ledante ante all fabric anedi vere laga untundi. Ee vidhanga night dresses, shirt and pant untundi kada. So this dress is called night dress. We use this night dresses while going to the bed. Next, this is a school uniform and this is a sports wear. This is a night dress. We wear special clothes at different festivals. These clothes are traditional clothes. Next, in the festivals time, we will wear special clothes. That special clothes is called traditional clothes. అంటే సాంప్రదాయబద్ధంగా ఉండేటటువంటి బట్టల్ని మనము స్పెషల్ అకేషన్స్లో అంటే ఫెస్టివల్స్లో ఏదైనా పార్టీస్ ఫంక్షన్స్లో మనము వేసుకుంటూ ఉంటాం. వెన్ వి గో అవుట్ ఫర్ ఏ పార్టీ ఆర్ ఎ ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ వి వియర్ పార్టీ డ్రెస్సెస్. వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ ఫర్ ఫంక్షన్, వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ ఫర్ బర్త్డే పార్టీస్ ఆర్ ఎల్స్ అదర్ పార్టీస్, యూ విల్ వియర్ స్పెషల్ డ్రెస్సెస్. నౌ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ ఫైబర్. ఫైబర్స్ use cloth. Fibers and enti cloth, use for making cloth. Making clothes. Fiber means nara, a thread like structure. అంటే థ్రెడ్ లాగా ఉండేటటువంటి దారం లాగా ఉండేటటువంటి ఒక ఆబ్జెక్ట్ అన్నమాట. దాన్నే ఫైబర్స్ అంటారు. So now we are going to learn how the fiber is making like a cloth. ఏ విధంగా ఫైబర్ అంటే ఈ నార, ఈ థ్రెడ్ లాగా ఉంది ఏదైతే ఉందో అది క్లాత్ లాగా ఈ విధంగా మనం వేసుకునే బట్టలాగా ఏ విధంగా మారుతుంది. క్లాత్స్ ఆర్ మేడ్ ఫ్రమ్ ఫైబర్స్. ఈ క్లాత్స్ అంటే ఏంటి? బట్టలు అనేవి ఎట్లా తయారవుతాయి? ఫైబర్, నార ద్వారా తయారవుతూ ఉంటాయి. ఫైబర్ ఈజ్ ఎ స్ట్రక్చర్ ఆర్ ఎ ఆబ్జెక్ట్ లైక్ ఎ థ్రెడ్. నెక్స్ట్, వి గెట్ ఫైబర్స్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్. మనకి క్లాత్ అనేది, ఫైబర్ అనేది మనకి ప్లాంట్స్ నుంచి వస్తుంది, యానిమల్స్ నుంచి వస్తుంది. హౌ వి విల్ గెట్ దిస్ ఫైబర్? ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ ఫ్రమ్ యానిమల్స్ ఆల్సో టూ. So next, cotton, jute, flax and plants are the source of fibers. Now I said we will get fiber from plants. Which plants will get fibers? Cotton plant, and next jute plant,
Next, flax. So this cotton will get from the cotton plants. Next, this jute means what? Gunny bags. Okay na, manam rice store chesam kada gunny bags ade anamata jute ante. Flax ante enti cotton laga unde linen cloth antaru kada, so adi flax nunchi vastundi. Okay na. So cotton fiber is used to make cotton clothes. By using this cotton we will make cotton clothes. Summer lo manam veskuntam kada, so adi cotton clothes. How we will get this cotton clothes? By using the cotton. Okay, next, jute fiber is used to make mats, bags, ropes, etc. And next, jute, we use the jute to make bags, gunny bags. And next, mats, doormats, and next, ropes. పెద్ద పెద్ద తాడ్లు ఉంటాయి కదా, సో ఇవి తయారు చేయడానికి మనం జూట్ని యూస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, ఫ్లాక్స్ ప్లాంట్ గివ్స్ us fiber called lignin. We get lignin from the flax. So by the lignin is used to make clothes. ఈ lignin ని కూడా మనము బట్టల తయారీలో ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. Besides plants, we obtain from fibers from animals also. Now only I said we get fibers from plants and animals. Now I explain plants. Which plants will give us fiber? Cotton, jute and flax. These three type of plants give us fiber. Okay. Cotton give us, from cotton plant we will make cotton clothes. From jute we will make bags, doormats, and next, ropes, etc. From flax we will get linen fabric. Okay, next, now animals. How the fiber get from the animals? Next, hair of some animals like sheep, goat, camel are used as fibers. Which animal skin we will use as a fiber? Sheep ante gorrelu. Next, goat, camel. These animal skin we will use as a fiber. వీటి యొక్క చర్మాన్ని మనము ఫైబర్స్ కింద యూజ్ చేస్తాం, క్లాత్స్ తయారీలో మనము వాడతాం. దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఫైబర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు మేక్ ఊల్. షీప్ స్కిన్ గివ్స్ us ఊల్. షీప్ నుండి మనకి ఏమొస్తుంది? ఊల్, ఉన్ని. దిస్ ఊల్ గివ్స్ us woolen clothes like sweater. మనం వింటర్ సీజన్లో వేసుకుంటాం కదా స్వెటర్స్, సో అవి woolen clothes. ఓకేనా? These woolen clothes we will get from wool. This wool get from sheep, skin of the sheep. Next, this wool is woven to make woolen clothes like sweaters, blankets, shawls. ఈ wool ని మనము woven అంటే ఏంటి? నేసిన తర్వాత మనకి woolen clothes అంటే స్వెటర్స్, నెక్స్ట్ బ్లాంకెట్స్, మనం పడుకున్నప్పుడు యూజ్ చేసే బ్లాంకెట్స్ అవి తయారు చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. సిల్క్ ఈజ్ ఆబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ సిల్క్ ఫార్మ్. సిల్క్ అంటే ఏంటి? మన ఇలా జారిపోతూ ఉంటుంది కదా క్లాత్, దాన్ని సిల్క్ క్లాత్ అంటారు. సో దట్ సిల్క్ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ సిల్క్ వామ్. సిల్క్ ఫైబర్ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ సిల్క్ వామ్. దిస్ ఈజ్ అన్ ఇన్సెక్ట్. నెక్స్ట్, ఆల్ దీస్ ఆర్ న్యాచురల్ ఫైబర్స్. దీస్ ఆల్ we are getting naturally. న్యాచురల్గా లభిస్తుంది, ఎవరు ఏం తయారు చేయట్లేదు కదా. సింథటిక్ ఫైబర్స్ ఆర్ మ్యాన్ మేడ్ ఫైబర్స్. After this we will use so many types of fibers like synthetic and next what we use nylon, rayon, ఇవన్నీ కూడా మనం యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇదేంటి? మనకి animals నుండి రావట్లేదు, plants నుండి రావట్లేదు. They are the man-made fibers. They are the man-made fibers. Byproducts of petroleum are used to make synthetic fibers. These fibers are used to make cloths. Cloths made from these fibers is called synthetic cloths. Products of petroleum. Petroleum ని యూస్ చేస్తూ మనకి చేసేటటువంటి ఫ్యాబ్రిక్నే మనము సింథటిక్ ఫ్యాబ్రిక్ అంటాం. సో దీన్ని సమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సింథటిక్ క్లాత్స్ ఆర్ నైలాన్, పాలిస్టర్. ఇట్లా జారిపోతూ ఉన్నట్టు అనిపిస్తాయి కదా, సో అదే సింథటిక్ అనమాట. సింథటిక్లో కూడా కొన్ని వెరైటీస్ ఉంటాయి. ఏంటది? నైలాన్ అని, పాలిస్టర్ అని, రేయాన్, ఇలాంటివి ఉంటాయి అన్నమాట. సింథటిక్ క్లాత్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ మెనీ రీజన్స్. సమ్ ఆఫ్ సచ్ ఫైబర్స్ stretchable, some waterproof, other wrinkle free, etc. So synthetic clothes are so good, but synthetic clothes are stretchable. అంటే మనం ఏంటి? ఈజీగా స్టిచ్చింగ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. వాటర్ ప్రూఫ్ అంటే ఎక్కువ వాటర్ పడినా అవి వెట్ అవ్వవు, తొందరగా ఆరిపోతాయి అన్నమాట. wrinkle free
వ్రింకల్ ఫ్రీ అంటే ఏంటి, ముడతలు ఎక్కువగా రాదు క్లాత్. ఇప్పుడు కాటన్ అనుకోండి, మనం ఫోల్డ్ చేసి పెట్టేస్తే అదే వ్రింకల్ అంటే ముడతలు ఉంటూ ఉంటాయి. కానీ అది పాలిస్టర్ క్లాత్, ఈ నైలాన్ క్లాత్ అనేది ఉండదన్నమాట. The drawback of synthetic cloths is that they are not comfortable as cotton, but the synthetic cloths are not comfortable to wear. అవి ఎక్కువగా మనము యూస్ చేయము, ఎందుకంటే కాటన్లో అవి యూస్ చేస్తే ఎండ ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి తొందరగా వేడైపోతూ ఉంటుంది అనమాట. దే ఆర్ నాట్ గుడ్ ఫర్ అవర్ స్కిన్స్. We should not wear them while working near the fire. సో సింథటిక్ క్లాత్స్ని మనం మంట దగ్గర వర్క్ చేసేటప్పుడు మనం అసలు యూస్ చేయకూడదు. దే క్యాచ్ ఫ్రీ ఈజీలీ, అవి మంటల్ని తొందరగా క్యాచ్ చేసాయి అనమాట. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ నేషనల్ డ్రెస్సెస్. పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఇన్ ద వరల్డ్ దే వియర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాత్. సమ్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ బికమ్ దేర్ నేషనల్ డ్రెస్సెస్. అంటే మన ఇండియాలోనే చూడండి, ఒక్కొక్క స్టేట్కి ఒక్కొక్క డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ అనేది ఉంటుంది. మన తెలుగు స్టేట్స్లో మనకి శారీ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఇంకొక దగ్గర గుజరాతీ, పంజాబీ వెళ్తే వాళ్ళు ఏంటి సల్వార్ కమీజ్ అట్లాంటివి వేసుకుంటూ ఉంటారు. అంటే ఒక్కొక్క స్టేట్కి ఒక్కొక్క డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ అనేది ఉంటుంది. సో వాళ్ళు వేసుకునే డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ని వాళ్ళ యొక్క నేషనల్ డ్రెస్సెస్ కింద తీసుకుంటారు అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, శారీ ఈజ్ ద నేషనల్ డ్రెస్ ఆఫ్ ఇండియా. అంటే మన ఇండియాలో స్టేట్కి మారుతూ ఉంటుంది. శారీ ఈజ్ ద కామన్ డ్రెస్ టు ఆల్ ఓవర్ ద ఇండియా. ఇండియా మొత్తంలో కూడా శారీ అనేది చాలా కామన్ డ్రెస్ అనమాట. అండ్ కిమ్నో ఇన్ ద జాపనీస్ వాళ్ళు ఇలాంటి డ్రెస్ వేసుకుంటారు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ లాస్ట్ టాపిక్, కేర్ ఆఫ్ క్లోత్స్. Wearing cloth is not important. To maintain neatly the clothes is also very important. How we should maintain the cloth neat and clean? Let us see. Our clothes need good care. There are some simple tips. మన క్లాత్స్ని అంటే మనం వేసుకునేటటువంటి బట్టల్ని కూడా మనం నీట్గా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. Clothes should be washed well with a good detergent powder or a soap. This is the way to remove the dirt, sweat and stains. సో బట్టలపైన ఉన్నటువంటి మరకల్ని పోగొట్టాలి అంటే మంచి డిటర్జెంట్స్ని, అంటే మనం వాష్ చేయడానికి యూస్ చేసే సర్ఫ్, డిటర్జెంట్, సోప్స్ ఉంటాయి కదా, సో అవి క్వాలిటీవి యూస్ చేయాలి. The clothes should be dried in the sun after washing. అంటే వాష్ చేసిన తర్వాత సూర్యుని యొక్క వేడిలో, అంటే సన్ రైజెస్ కింద మనమే దాన్ని ఆరబెట్టాలి. డ్రైడ్ అంటే ఏంటి, ఆరబెట్టాలి. నెక్స్ట్, క్లాత్ షుడ్ బి ప్రెస్డ్ టు రిమూవ్ wrinkles. ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ కిల్లింగ్ జెర్మ్స్. మనం మడత పెడుతూ ఉంటాం కదా వాటిని, సో క్లాత్స్ని, సో వాటిని కొంచెం గట్టిగా ప్రెస్ చేసే వాటి మధ్య ఏమైనా జెర్మ్స్ ఉంటే చనిపోతాయి. వాష్డ్ అండ్ ప్రెస్డ్ క్లాత్ షుడ్ బి కెప్ట్ నీట్లీ ఇన్ ఏ కబోర్డ్. దాని తర్వాత నీట్గా కబోర్డ్లో సర్దుకోవాలి. ఉలెన్ అండ్ సిల్క్ క్లోత్స్ నీడ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ కేర్. దే షుడ్ బి డ్రై క్లీన్ అండ్ హ్యాండ్ వాష్డ్ కేర్ఫుల్లీ. ఉలెన్ క్లాత్స్ని, ఇంకొన్ని సిల్క్ క్లాత్స్ని, పట్టు ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా, సో వాటిని కొంచెం కేర్ఫుల్గా వాష్ చేసుకోవాలి. డ్రై క్లీన్ అయినా చేసుకోవాలి, హ్యాండ్ వాష్ కూడా కొంచెం కేర్ఫుల్గా చేసుకోవాలి. Insects like moth and makes holes in the clothes. So we should store with mothballs or dried neem leaves. సో కొన్ని పురుగులు పడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అవేంటి, చిన్న చిన్న హోల్స్ చేస్తూ ఉంటాయి బట్టలకి. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, మనము బట్టల మధ్యలో మనం మాత్ బాల్స్ అంటే ఏంటి, నాఫ్తలిన్ బాల్స్ అంటాం కదా, వైట్ కలర్లో ఉంటాయి, స్మెల్ వస్తూ ఉంటాయి, వాటిని పెట్టాలి. లేదంటే డ్రైడ్ నీమ్ లిమ్స్, వేపాకు ఉంటుంది కదా, సో ఎండిపోయిన వేపాకుని పెడితే ఇలాంటి పురుగులు, ఇన్సెక్ట్స్ అనేవి బట్టల దగ్గరికి రాదు. దిస్ ఈస్ ద లెసన్ అబౌట్ క్లోత్స్ వి వియర్.